खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। पंजाब में यूनिवर्सिटी भी तुसीं देख रहे हो जी। मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। पेश आन देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। जर्मनी ने भारतीयों लिए खोले दरवाजे। वीज़ा प्रक्रिया 2 हफ्ते च होवेगी पूरी। यूए ने दी खुशखबरी। भारतीयों नूं वीज़ा जारी करने संबंधी किया वड्डा ऐलान। हैरिस ने इमीग्रेशन समस्या लिए ट्रंप ते लगाया दोष। 78 साला ट्रंप की जुबान फिसल गई। क्या सिर्फ मूर्ख लोग ही चुनते हैं बजुर्गों नूं। कमला हैरिस नूं मिलिया चीन का साथ। क्या ट्रंप नालों कमला हैरिस नूं तरजीह देंगे। कि सुधर जाणगे भारत पाक संबंध, बोले नवाज शरीफ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ खबरों का विस्तार। इस नाल ही देश विदेश ਨਾਲ जुड़िया हुई तमाम खबरां। जर्मनी ने भारतीयों लिए अपने दरवाजे मुड़ खोलने की तैयारी कर ली है। असल में जर्मनी अपनी आर्थिकता नूं लीह ते रखण लई भारत तो मदद की उम्मीद कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने 25 अक्तूबर ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੋਲਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਫੈਸਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਰਮਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। जर्मन आर्थिक संस्था ने कहा है कि जर्मनी कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है और कहा है कि 2023 के अंत तक देश में 5,70,000 खाली नौकरियां सन। हुण वीज़ा प्रक्रिया जिहड़ी है वो बहुत जल्दी हो जाया करेगी। जर्मनी के किरत मंत्री ने यह कहा है कि भारत में हर महीने 10 लाख नवे लोग लेबर मार्केट में दाखिल होंदे हन। यही कारण है कि जर्मनी भारत नूं हुनरमंद कामियां दी परवाज के मामले विच एक विशेष सहयोगी मानता है। स्कोल्स कैबिनेट ने जेड़े 30 उपाय पास किए हैं इन्हां विच बहुत सारे किरत अते विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए अते इसका उद्देश्य भारत तो हुनरमंद कामियां नूं आकर्षित करना है। इन्हां उपावां विच 2024 के अंत तक वीज़ा नूं डिजिटल करना शामिल है जो कि भारतीय हुनरमंद कामियां नूं एक सुचारू प्रवास प्रक्रिया विच मदद कर सकता है। जर्मन सरकार ने भारतीय हुनरमंद कामियां दी वीज़ा प्रक्रिया दे लई दिनां दी गिनती 9 महीनों तो घटा के 2 हफ्ते कर दी है। इस उपाय दे नाल जर्मनी विच लगभग 4 लाख कुशल कामियां नूं फायदा हो सकता है। संघी किरत मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो जर्मनी विच पहला तो मौजूद भारतीय कॉलेज विद्यार्थियों नूं सलाह देण वधेरे सरगर्म हो जाणगे। सलाह देण दे लई जर्मन सरकार उन्हां लोकां नूं जर्मन भाषा दीआं क्लासां दी पेशकश करना चाहुंदी है जो देश विच रहना चाहुंदे हन। देश विच आउण वाले विदेशी कामियां लई भाषा दे हुनर दी लोड़ अक्सर सब तो निराशाजनक कारकां विचों एक हुंदी है। खास करके अंग्रेजी बोलण वाले देशां विच नौकरी दे मौके लभ रहे भारतीयां लई। जर्मनी के किरत मंत्री ने दिल्ली के अगले हफ्ते दिल्ली विच अधिकारियों के नाल मीटिंग विच चांसलर ओलाफ स्कोल्स ते होर उच्च पद्धर सरकारी नुमाइंदियां दे नाल शामिल होना है और विद्यार्थियों के नाल जर्मनी विच संभावित भविख बारे गल करन लई एक स्कूल का दौरा भी करनगे। विद्यार्थियों को उत्साहित करने लिए देश भर विच प्रोग्राम होंगे। भारत तो हुनरमंद कामियां दे प्रवास नूं सुचारू बनाउण दे लई सरकार ने कहा है कि वो 2024 के अंत तक एक नवा डिजिटल वीज़ा पेश करेगी। जर्मनी दे विच 1,37,000 भारतीय हुनरमंद कामे हैं। 2024 की पहली छिमाही विच 80,000 वर्क वीजे दिते गए हैं। जर्मनी के संघी किरत मंत्रालय के आंकड़े अनुसार फरवरी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,37,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23,000 ਵੱਧ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 23,000 ਸੀ। ਆંકੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.7% है जो कि कुल बेरोजगारी दर 7.1% तो बहुत घट है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीयों को बड़ी खुशखबरी दी है। खबर मुताबिक यूरोपियन यूनियन यानी EU, संयुक्त राज्य US या यूनाइटेड किंगडम यानी UK के टूरिस्ट वीज़ा रखने वाले भारतीय नागरिकों को हुण UAE विच दाखिल होने लई प्री एंट्री वीज़ा तो छूट दी गई है।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। EU, US ਅਤੇ UK ਲਈ ਵੈਧ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ UAE ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ EU, US ਜਾਂ UK ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ US, EU ਜਾਂ UK ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ DH100 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ DH250 ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ DH250 ਹੈ। US ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਬੇਅਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋ ਪੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। SCO ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। 2016 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FBI ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਫੋਰਟ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। US ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। CDC ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3% ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਵ ਕਿ 15 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਰ 1000 ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 54 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68,000 ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ 2007 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। MEA ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। MEA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। MEA ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। MEA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਉਧਰ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਟਲਰ 'ਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਲਰ ਵਰਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਇਹ 20ਵੀਂ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 147 ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਹਾਜ਼। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ, 2 ਫਲਾਈਟਸ ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਫਲਾਈਟ ਆਕਾਸ਼ਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸਰੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ 3 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਦੰਦਾਂ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਨਵਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ontario ਦੇ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ontario ਦੇ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਹਾਦਸਾ ਵੈਸਟ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਾਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ontario ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਜਾ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ OPP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਚਿੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।